سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جب یہ بیانات کر رہے تھے تو انہیں جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ اب سردی کا موسم تھا اور جیل کا ماحول، انگریز کا دور۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری کو روزانہ 20 کلو گندم دی جاتی پیسنے کے لیے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اس گندم کو پیستے رہتے۔ یہاں پہ ایک واقعہ اور یاد آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، بلال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے حضور کو کیسے پایا؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تو مجھ سے حضور کے بارے میں پوچھتے ہو، حضور کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا، اور مکہ کے اندر بلکہ عرب کے اندر غلاموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا تھا، اور میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ میں سخت بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں میں کمبل لحاف لے کر سو گیا، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا سردار آیا اور آ کے مجھے دیکھا میں سویا ہوا تھا تو مجھے مارنا شروع کر دیا کہ جو پڑے ہوئے ہیں اور تو نے ابھی تک نہیں پیسے۔ چنانچہ میں اٹھا اور چکی کو چلانا شروع کر دیا، لیکن میرے اندر نہ ہمت تھی، نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی، بڑا پریشان تھا، جسم بھی کانپ رہا تھا۔ چنانچہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد تو میں نے کہا اندر آ جائیں۔ جب وہ اندر تشریف لائے تو آنے والے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن میں انہیں نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب میرے پاس آئے تو آ کے کہنے لگے، بھائی کیا ہوا، کیا ہو چکا ہے؟ تو میں نے کہا سارے پوچھتے ہیں لیکن زخموں کے اوپر مرہم کوئی بھی نہیں رکھتا، میری مدد کوئی بھی نہیں کرتا، میرا علاج بھی کوئی نہیں کرواتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور باہر جانے لگے تو حضرت بلال فرماتے، میں نے کہا کہ دیکھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ سارے آتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں لیکن زخموں کے اوپر مرہم کوئی بھی نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا اور کچھ کھجورے تھے۔ میرے محبوب نے بلال سے فرمایا، بلال یہ کھجورے کھا لو، دودھ پی لو اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو۔ حضرت بلال کہتے میں نے عرض کیا کہ یہ چکی کون چلائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا بلال تو آرام کر، تیری جگہ چکی میں چلاؤں گا۔ جب تیری نیند پوری ہو جائے گی میں اس وقت تک چکی چلا کے فارغ ہو چکا ہوں گا۔ نبی علیہ السلام 3 دن تک تشریف لاتے رہے۔ بلال کہتے ہیں جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو روزانہ بلال کے پاس آتے تھے اور بلال کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ تو سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ 20 کلو گندم دی جاتی پیسنے کے لیے۔ جب شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے رہا ہوئے تو کسی نے کہا، شاہ جی آپ کا نازک جسم ہے، ریشم جیسی ہتھیلی ہے، آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھیں نمناک ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ دن کے وقت فاطمہ کی سنت پہ عمل کرتا تھا اور رات کو نانا کی زیارت سے مستفید ہو جاتا تھا۔ تو یہ حضرات قربانیاں دی تو اللہ محبوب کی زیارت کا انعام عطا فرما دیتے۔ میر پور خاص علاقے کے اندر ایک ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنے والے حاجی مانک رحمت اللہ علیہ تھے دنیا دار، لیکن اللہ نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کام لیا۔ ان کے علاقے کے اندر کچھ قادیانی تھے، تو ایک قادیانی کہنے لگا کہ میں مرزا کو پیغمبر مانتا ہوں۔ تو حاجی مالک نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آ کے گفتگو کریں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو جب وہ قادیانی آپ کے پاس آیا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ تو وہ قادیانی آگے سے کہنے لگا، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے یا سچے تھے۔ جو ہی اس قادیانی نے یہ بات کی
تو حاجی صاحب کو غصہ آیا اور اسی مجلس کے اندر اس کا کام تمام کر دیا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام سچ بولنے والے تھے۔ یہ تو مکہ کے پتھر بھی آپ کی گواہی دیتے تھے۔ یہ تو مکہ کے مخالفین جو آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کو صدیق کے لقب کے سے پکارتے تھے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں۔ ان کو ختم کر دیا۔ حاجی مانک رحمت اللہ علیہ ختم کرنے کے بعد خود تھانے کے اندر پہنچ گئے کہ ایک شخص نے مجھے یوں کہا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، آپ مجھے ہتھ کڑی لگا کے جیل کے اندر ڈال دے۔ چنانچہ تھانے دار نے آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ تھانے دار کی بیوی سید زادی تھی۔ جب یہ سید زادی رات کو معمولات وظائف کر کے اپنے بستر پہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے، میرے مہمان کا خاص خیال رکھنا۔ جب اس سید زادی کی آنکھ کھلی تو اپنے خاوند سے پوچھا کہ آج جیل کے اندر کوئی نیا قیدی بھی آیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ تو یہ سید زادی اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ آپ کے پاس بڑے بڑے مجرم آتے ہوں گے، کسی کی سفارش وزیر کرتا ہوگا، کسی کی سفارش دنیا دار کرتا ہوگا، کسی کی سفارش زمیندار کرتا ہوگا، لیکن اس آنے والے قیدی کی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ عدالت کے اندر مقدمہ چلا اور مقدمہ لڑنے والا جو وکیل تھا وہ غوث علی شاہ تھا، جو کسی زمانے کے اندر سندھ کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور حضرات یہ بھی عدالت کے اندر پہنچے۔ تو جج نے اس وقت حاجی مانک کی سائیڈ لی اور کہا کہ ان سے کہیں اپنے بیان کو بدل دیں۔ تو غوث علی شاہ جو اس وقت وکیل بن کے مقدمہ لڑ رہا تھا تو وہ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ان سے کہو اپنا بیان بدل دے کہ میں نے قادیانی کو قتل نہیں کیا۔ جب مولانا محمد علی جلندری سے یہ بات کی گئی تو مولانا نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ حاجی مانک عدالت کے اندر کھڑے ہو کے گواہی دے، اعلان کرے کہ میں نے قادیانی کو قتل کیا ہے، اور تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیغمبر کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ میں نے قادیانی کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ وہ غوث علی شاہ خود چل کے حاجی مانک کے پاس آیا کہ آپ اپنے بیان کو بدل دیں، آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت حاجی صاحب نے مولانا محمد علی جلندری کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ یہ غوث علی شاہ میری بات کیوں نہیں سمجھتا، یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ میں نے قتل کیا ہے، اور یہ کہتے کہ بیان کو بدل دے۔ میں اپنے بیان کو کسی صورت نہیں بدل سکتا۔ میں نے 7 حج کیے ہیں، کئی عمرے کیے ہیں، اور میں بڑے بڑے علماء سے دعا کرواتا تھا کہ دعا کرو مجھے خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، لیکن مجھے زیارت نہ ہو سکی۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ختم نبوت کے حوالے سے کام کریں، تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے، اللہ آپ کو محبوب کی زیارت کروا دے گا۔ یہ حاجی مانک رحمت اللہ علیہ کہنے لگا کہ جس دن میں نے ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اس قادیانی کو قتل کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کسی رات بھی ناغہ نہیں ہوا، مجھے ہر رات نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ بندوں کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے اندر تھے، پاکستان بن چکا تھا اور پاکستان کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے تحریک چل رہی تھی، اور بھاولپور کے اندر مقدمے کی سماعت تھی۔ تو کسی نے کہا، علماء، بڑے بڑے علماء نے، کہ حضرت آپ نے مقدمہ لڑنا ہے۔ اس وقت حضرت کی طبیعت کے اندر نقاہت تھی، ضعف تھا، کمزوری تھی، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چل سکتا، بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جب ختم نبوت کا نام سنا تو اسی وقت کہا کہ میں مقدمہ لڑنے کے لیے پاکستان ضرور آؤں گا۔ اور یہاں
पे एक बात और समझ लें, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर मौजूद थे। किसी ने आके बतलाया कि हज़रत एक कादियानी हमारे शहर के चौक के अंदर खड़े होकर दावा कर रहा है कि है कोई बंदा जो मेरा मुकाबला कर सके, वो कादियानी की तबलीग कर रहा है। तो मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने किसी को नहीं बतलाया, उसी वक्त बैग सामान उठाया, घर से निकल पड़े। हत्ता कि जब तांगे के अंदर जाके सवार हुए तो किसी ने आके इत्तला दी कि हज़रत आपकी बेटी का इंतकाल हो चुका है, बेटी दुनिया से जा चुकी है। तो मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी बेटी को गुस्ल देकर कफन पहना के दफन कर देना, ये नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का काम करना ये फ़र्ज़ ऐन है, तुम दफन कर देना, मैं चला जाता हूँ। ये हज़रात थे जिन्होंने ना तो बच्चों की परवाह की बल्कि ख़त्म नबूवत के हवाले से अपनी जान को भी इस मुकाबले के ऊपर लगा दिया कि अगर हमारी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। तो जब अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को बतलाया गया तो हज़रत तैयार हो गए और उस वक़्त ट्रेन के अंदर सवार होके वो पाकिस्तान के अंदर मुल्तान रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। मुल्तान पहुँचने के बाद भावलपुर जाने के लिए एक और ट्रेन तब्दील करनी थी। जब हज़रत अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान स्टेशन के ऊपर पहुँचे तो आपने एक सामान उठाने वाला, जिसे कुल्ली बोलते हैं, उसे बुलाया कि मेरा ये सामान उठा के उस ट्रेन के अंदर रख दो, वक़्त थोड़ा रह चुका है, गाड़ी ने भी जाना है। चुनाचे जब अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बुलाया, वो आपके पास आया, आपके करीब खड़ा हो गया, फिर वो डब्बे के अंदर दाखिल हुआ और डब्बे के अंदर दाखिल होकर हज़रत के करीब पहुंचकर वो हज़रत का चेहरा बार बार देखता रहा। हज़रत अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई गाड़ी निकलने वाली है, अगर ये गाड़ी निकल गई तो मुझे रात मुल्तान स्टेशन के ऊपर गुजारनी पड़ेगी और मैंने भावलपुर जाना है मुकदमे के लिए। तो उस कुल्ली ने कहा कि हज़रत आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दें। सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़ाया, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और हज़रत के पाँव चूमने शुरू कर दिए, बोसा देने लगा। जब दूसरे सिखों ने, हिंदुओं ने देखा कि ये बार बार इस बूढ़े के पास जा रहा है तो वो चल के आए और आकर अपने साथी से कहने लगे, क्या इस पीर ने तुम्हारे ऊपर कोई दम किया है जो तुम इनके हाथों का बोसा ले रहे हो? तो उस वक़्त इस्लाम कबूल करने वाले हिंदू ने जवाब दिया कि मैं इस बात के ऊपर सोचने के ऊपर मजबूर हो गया कि अगर 14वीं सदी का आलिम एक मौलवी इतना खूबसूरत हो सकता है तो मुसलमानों के पैगंबर कितने खूबसूरत हो सकते हैं। और यही अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान से दूसरी ट्रेन के अंदर सवार हुए, भावलपुर के अंदर पहुंचे और भावलपुर के अंदर जब मुकदमा लड़ा गया तो कादियानियों की तरफ से जो वकील था मुकदमा लड़ने वाला, उसने इबारत पेश की तो इबारत गलत पेश की। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जज साहब ये इबारत गलत पढ़ रहा है, आप किताब और मंगवाएं। जब किताब और मंगवाई गई तो इन कादियानियों ने अपनी तरफ से एक लाइन को हज़फ कर दिया था, ख़त्म कर दिया था और दूसरी किताब के अंदर वो लाइन मौजूद थी। तो जज कहने लगा कि अनवर शाह आपने किताब कब पढ़ी थी, आपको ये किताब ज़ुबानी याद है? तो सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हाफ़ज़े के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। अनवर शाह काश्मीरी ने फरमाया कि आज से 25 साल पहले मैंने इस किताब का मुताला किया था, 25 साल के बाद मैं आज इस किताब को देख रहा हूं। ऐसे अल्लाह ने हमारे हजरात को हाफ़ज़े अता फरमाए थे। 25 साल पहले एक किताब का मुताला किया और वो पूरी किताब अज़बर ज़बर ज़ेर के साथ आपको याद थी। अच्छा, बास मरतबा जहन के अंदर आता है कि ये तहरीक क्यों चली और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को क्यों खड़ा किया गया, इसकी वजह क्या थी? जब तक ये पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान कहा जाता था और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। कुछ हजरात आज़ादी चाहते थे और कुछ हजरात अंग्रेज़ों के पंजे को मजबूत करना चाहते थे और वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। हज़रत मौलाना हज़रत नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह।
تو शेख नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हाजी इमदादुल्लाह के बारे में हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि इमदादुल्लाह के अभी रूहानी बातनी असबाक मुकम्मल नहीं हुए, तुम इनके असबाक मुकम्मल करवा देना। चुनाचे शेख नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा जाते हैं। ये हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों चलकर हज़रत मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे जो फतवा दिया करते थे, और उनके पास ज़हरी असबाक पढ़ने शुरू कर दिए। फिर हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हाजी इमदादुल्लाह को रूहानी बातनी असबाक मुकम्मल करवाने शुरू कर दिए। और उस वक़्त आज़ादी की तहरीक चल रही थी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ उलमा ने फतवा दिया था कि इनकी फ़ौज के अंदर भर्ती होना हराम है, जैसा कि हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बाकायदा फतवा दिया था। अदालत के अंदर मुकदमा चला तो जज ने आपको अदालत के अंदर बुलाया और बुला के कहने लगा, हुसैन अहमद अपने फतवा से रुजू कर लो, फतवा वापस ले लो कि अंग्रेज़ की फ़ौज के अंदर भर्ती होना हराम है। जो मैंने फतवा दिया था मैं इससे रुजू करता हूँ, अब भर्ती हो सकते हैं। अगर आप अपने फतवा से रुजू कर लें तो मैं आपको बाइज्जत बरी कर दूंगा। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फतवा कल भी दिया था, फतवा आज भी देता हूँ, फतवा बाद में भी देता रहूंगा कि अंग्रेज की फौज के अंदर भर्ती होना हराम है। तो जज कहने लगा, हुसैन अहमद इसकी सजा जानते हो, सजा क्या मिलेगी? तो उसी वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बैग से कफन का टुकड़ा निकाला और कफन का टुकड़ा अदालत के अंदर लहराते हुए कहा, तुम मुझे जेल से डराते हो, तुम मुझे फांसी से डराते हो, मैं तो अपना कफन भी साथ लेके चलता हूं। जान की परवाह नहीं थी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ कि कादियानियों के बारे में बयानात करते हैं तो अदालत के अंदर आपको पेश किया गया। जज कहने लगा, अताउल्लाह आप कादियानियों के बारे में क्या कहते हैं? तो फरमाया कि मैं कहता हूं कि वो काफिर है। तो जज कहने लगा, अब भी कहते हो? तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी हाँ, जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, आपके बाद नबूवत का दावा करता है, तो मैं उसे काफिर कहता था, काफिर कहता हूं, काफिर कहता रहूंगा। और मैं तो यूं भी कहता हूं, अगर मेरे जज्बात पूछते हो, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मेरे मरने के बाद तुम मेरी कब्र पे आके यही सवाल पूछो, क्या मिर्जा अब भी काफिर है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी कब्र का एक एक जर्रा उस वक़्त कादियानियों के काफिर होने की गवाही देगा। जी हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इतनी मोहब्बत थी। तो उस वक़्त उलमा फतवा दे चुके थे और आज़ादी की तहरीक चला चुके थे। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों हज़रात का रूहानी ताल्लुक़, बैत का ताल्लुक़ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के साथ था। और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही, ये दोनों हज़रात तहरीक के हामी थे कि आज़ादी मिलनी चाहिए और आज़ादी के लिए हमें तहरीक का ऐलान करना होगा। चुनाचे दोनों हज़रात चल के हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास आए, हज़रत आप क्या कहते हैं? तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फरमाया कि हमारे उस्ताद हाफिज़ शेख मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो यूँ फरमाते हैं कि न मुसलमानों के पास असला है, न ताकत है, न फ़ौज है, न क़ुव्वत है। अगर हम अंग्रेज़ से मुकाबला करते हैं तो फिर ये मौत को दावत देने वाली बात है और ये तरीका ठीक नहीं है, जिहाद की शर्तें नहीं पाई जाती, लिहाजा जिहाद का ऐलान नहीं कर सकते। हाजी इमदादुल्लाह ने फरमाया कि हमें तो हज़रत थानवी ने यूँ फरमाया, उनको बुला लेते हैं, जैसे वो कहेंगे तो उसके मुताबिक कर लेते हैं। जब वो हज़रत मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना वही जुमला दोहराया कि हम ऐलान नहीं कर सकते, ये तो मौत को खुद ब खुद दावत देने वाली बात है। तो हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, अल्लाह उनकी कब्र पे अरबों खरबों रहमतें नाजिल फरमाए। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, क्या हमारी तादाद उतनी भी नहीं जितना कि ग़ज़वे बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद थी, कि हम 313 से भी कम हैं। जब मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला फरमाया तो शेख मोहम्मद
मोहम्मद थानवी ने फरमाया, मौलाना बस इंशरा हो गया, शरह सदर हो गया, जिहाद का ऐलान करते हैं। चुनाचे उस वक़्त हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अमीरुल मुजाहिदीन बना दिया गया और रशीद अहमद गंगोही को काज़िल क़ुज़ा बना दिया गया। किसी को मैमना, किसी को मैसरा, इनका सरबराह बना दिया जाता है। चुनाचे इस तरीके से वक़्त गुजरता रहा और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का ऐलान कर दिया। चुनाचे एक मरतबा हज़रत गंगोही और नानोतवी को खबर मिली कि अंग्रेज़ों को हमारी तहरीक आज़ादी का पता चल चुका है और उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर शामली तक इस पूरे इलाके के ऊपर, महाज के ऊपर कब्जा जमाने के लिए एक नई फौज और दस्ते का इंतखाब किया है और वो रात को 12 से 1 के दरमियान थाना भवन इलाके से गुजरेगा। तो हाजी साहब आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम इनका मुकाबला कर सकें। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने इजाज़त दे दी। ये मुसलमान एक जगह छुप के बैठ गए। मुसलमानों के पास चंद बंदूकें थी। हज़रत नानोतवी, हज़रत गंगोही और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने, जो मुसलमान मुकाबला करने के लिए तैयार थे, तो उनसे फरमाया कि अपनी उंगली इस बंदूक के अंगूठे के ऊपर, जगह के ऊपर रख लो और दिल का ध्यान अल्लाह की तरफ लगाओ और जुबान से अल्लाह 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 करते रहो और जब ऐलान हो नारे तकबीर, तो उस वक़्त तुम्हारी जुबानों से ऊंची आवाज़ से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। चुनाचे वो अल्लाह का जिक्र भी कर रहे थे, अल्लाह की तरफ भी ध्यान था और दुश्मन की तरफ नजरें जमा के बैठे हुए थे। अल्लाह की शान, रात को 12-1 के दरमियान वो अंग्रेज़ों का दस्ता थाना भवन के करीब से गुजर रहा था। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर की सदा लगाई, मुकाबला किया, कई अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया और मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देख के हैरान रह गए कि मस्जिद के अंदर एक टैंक खड़ा हुआ था, यानी तोप खाना खड़ा हुआ था। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फरमाया, ये अल्लाह ने मुसलमानों को पहली फतह अता फरमाई है। अगर मुसलमानों के अंदर यही जज्बा रहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुसलमानों को गलबा अता फरमा देंगे। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि हमारे इस दस्ते के ख़िलाफ़ मुकाबला हुआ तो उन्होंने हाजी इमदादुल्लाह, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, इन 3 के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया कि तीनों बागी हो चुके हैं। अदालत के अंदर मुकदमा दर्ज हो गया और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि इन तीनों हजरात को गिरफ़्तार किया जाए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ये अपने इलाके से निकल कर किसी और इलाके के अंदर चले गए। इनके एक मुरीद थे राव अब्दुल्ला, वो इलाके के नवाब थे। तो हाजी इमदादुल्लाह राव अब्दुल्ला के मकान पे पहुँचे, दरवाज़े को खटखटाया तो राव अब्दुल्ला अपने शेख को देख के हैरान रह गए। अंदर बुलाया, अंदर आए तो राव अब्दुल्ला कहने लगे, हज़रत आपकी तो गिरफ़्तारी का ऐलान हो चुका है, वारंट जारी हो चुके हैं। फरमाया अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो चंद दिन वहीं रहे। एक दिन हाजी इमदादुल्लाह कमरे के अंदर बैठे हुए थे, उस कमरे के सामने एक और कमरा था। तो राव अब्दुल्ला से पूछा इस कमरे के अंदर क्या है? राव अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि इस कमरे के अंदर भूसा है, ये जानवरों घोड़ों का अस्तबल है, घोड़े बांधे जाते हैं। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फरमाया कि राव अब्दुल्ला जाओ इस कमरे के अंदर मुसल्ला बिछा दो, पानी का लोटा भर के रख दो, तस्बीह भी रख दो, मिसवाक भी रख दो। राव अब्दुल्ला ने अपने शेख की इताअत करते हुए तमाम सामान का इंतज़ाम कर दिया। हाजी इमदादुल्लाह उस कमरे के अंदर गए और आपने राव अब्दुल्ला से कहा कि बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। राव अब्दुल्ला ने मकान का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई। जो ही अपने बीवी बच्चों के पास आया तो दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। चूँकि किसी बंदे ने मुखबरी की थी कि राव अब्दुल्ला जो इलाके के नवाब है उनके घर के अंदर हाजी इमदादुल्लाह मौजूद है। चुनाचे पुलिस का पूरा दस्ता वहां पे खड़ा हुआ था। तो पुलिस वालों का जो बड़ा अफसर था वो कहने लगा कि राव साहब, सुना है कि आपके अस्तबल के अंदर बड़े उम्दा घोड़े पाए जाते हैं, अपने घोड़े दिखाओ, हमने घोड़े खरीदने हैं। तो राव अब्दुल्ला चूंकि कुछ नहीं कह सकता था, वो उस दस्ते को लेकर ये अस्तबल के अंदर ले आया।
उन्होंने घोड़ों का जायजा लिया। घोड़ों के साथ एक भूसे वाला कमरा था। पूछा इस कमरे के अंदर क्या है? तो राव अब्दुल्ला फरमाते मैंने जवाब दिया कि इसके अंदर तो भूसा पड़ा हुआ है, रात को घोड़े कभी कभी बांध दिए जाते हैं, आप इस तरफ न जाएं। राव अब्दुल्ला फरमाते मुझे पता चल चुका था अगर ये इस तरफ चले गए हाजी इमदादुल्लाह नजर आएंगे, पकड़े जाएंगे, मेरे बच्चे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, मैं जिंदा गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे एक बागी को पनाह देने की वजह से फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। और सबसे जो मेन मसला था, जो मुझे तकलीफ दे रहा था, वो ये कि कल लोग कहेंगे कि शेख अपने मुरीद के घर से गिरफ्तार हो गया, मुरीद अपने शेख की हिफाजत न कर सका। राव अब्दुल्ला फरमाते मैं सोच रहा था पुलिस के बड़े अफसर ने जाके कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गया। मैं उस वक्त डर रहा था, लेकिन जब हम उस कमरे के अंदर पहुंचे तो देख के हैरान रह गए। मुसल्ला पड़ा हुआ था, लेकिन मुसल्ले के ऊपर हाजी साहब मौजूद नहीं थे। पानी का लोटा खाली था और पानी का लोटा यानी वुजू किया जा चुका था, तस्बीह भी नजर आ रही थी। तो कप्तान वो अफसर कहने लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। फिर मुझसे पूछा यहाँ मुसल्ला क्यों बिछाया हुआ है जहाँ आप घोड़े बांधते हैं? तो राव अब्दुल्ला कहते मैंने उस अफसर को जो अंग्रेज था जवाब दिया कि हम मुसलमान फ़र्ज़ नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं और सुन्नत नफल नमाज घर के अंदर आके अदा करते हैं। बच्चे तंग करते हैं तो यकसुई के लिए इस कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो उस अफसर ने मुखबर से कहा कि तूने झूठी खबर दी है, चुनाचे ये वहाँ से वापस चले गए। राव अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं काफ़ी दूर तक उनको छोड़ने के लिए गया। जब छोड़ के आया मैंने अपने मेन दरवाजे को बंद किया। दरवाजे को बंद करने के बाद मैं सोच रहा था कि मैंने हाजी साहब को खुद मुसल्ले के ऊपर देखा था, अब ये कहाँ चले गए? चुनाचे तेज कदमों के साथ चलते चलते जब मैं हाजी साहब के पास भूसे वाले कमरे के अंदर पहुंचा तो हजरत एक तरफ सलाम फेर रहे थे और दूसरी तरफ सलाम फेरने के लिए सर मोड़ रहे थे। जो ही दूसरी तरफ सलाम फेरा तो मैंने कहा हजरत 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 फौज आई थी। फरमाया कि जी हाँ मुझे पता है कि फौज आई थी। हजरत आप कहाँ थे? तो हाजी इमदादुल्लाह ने फरमाया कि राव साहब मैं मुसल्ले के ऊपर था। तो मैंने तीसरा सवाल किया हजरत आप नजर क्यों नहीं आए? तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फरमाया जब अल्लाह हिफाजत करने पे आता है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने 300 नौजवान नंगी तलवारें लेके खड़े थे, आपने मट्टी फेंकी फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून और वहां से नबी अलैहिस्सलाम तलवारों के नीचे से नजरों के सामने बाहिफाजत निकल जाते हैं। मैं भी तो उसी नबी का नाम लेवा हूं, मैं भी तो उसी नबी का उम्मती हूं। अगर अल्लाह ने फौज की आंखों के ऊपर पर्दे डाल दिए तो हाजी इमदादुल्लाह क्या कर सकता है? तो यूं अल्लाह ताला ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की हिफाजत फरमाई। फिर आप वहां से निकलकर साहिवाल, पाकपतन, हैदराबाद, कराची और वहां से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। इसी वजह से आपको मुहाजिर कहा जाता है कि आपने पाकिस्तान से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत की थी और मक्की भी कहा जाता है कि आपने पूरी जिंदगी मक्का मुकरमा के अंदर गुजारी। तो ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मुजाहिदीन थे, लेकिन ये अपनी जिंदगी के अंदर गिरफ्तार न हो सके। मक्का के अंदर इनका इंतकाल हुआ और वहीं पे इनकी तदफीन हुई। दूसरे थे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। चुनांचे एक मरतबा दारुल उलूम देवबंद के अंदर हजरत कासिम नानोतवी छत्ता की मस्जिद के अंदर पहर मौजूद थे। तो वहाँ पे पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने के लिए। तो आके कहा मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी से मिलना है। तो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह 2 कदम पीछे हो गए और फरमाया कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे थे, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे थे। अब ये हजरत ने एक हीला किया, एक तावील की कि उसकी वजह से आप बच जाते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाते हैं। और हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की जब गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए तो आप 3 दिन के लिए रोपोश हो जाते हैं, छुप जाते हैं। 3 दिन के बाद मंजर आम पे आ गए तो घर वालों ने कहा कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आप प्लीज़ छुप जाएं। तो हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पे गौर किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा हिजरत फरमाते हैं तो 3 दिन के लिए आप गार सौर के अंदर तशरीफ़ ले गए। मैंने 3 दिन के लिए अपने आप को गायब किया, वह कि सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया। अगर हुकूमत मुझे फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा देती है तो मैं इसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि ये भी गिरफ्तार न हो सके। और तीसरे थे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये गिरफ्तार हो जाते हैं। चुनांचे इनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया
اور جب ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا تو انہوں نے جیل کے اندر دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ جیل کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں، جو کئی ہفتے مہینے گزار چکے ہوتے ہیں، ان کا دماغ درست جگہ پہ آ چکا ہوتا ہے، اس وقت صرف ایک نیک بندے کو ہتھوڑا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوہا پہلے سے گرم ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا نیک بندہ ہتھوڑا لگا دے تو راہ راست کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کئی لوگ آپ سے بیعت ہو گئے اور کئی لوگ تو گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ محنت ان لوگوں نے دیکھی تو جیلر نے بڑوں کو اطلاع بھیجی کہ یہ بندہ یہاں بھی جماعت بنا چکا ہے، یا تو کسی اور جیل کے اندر منتقل کیا جائے یا پھر اس بندے کے مقدمے کی سماعت کی جائے۔ اب مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ یہ تھا کہ رشید احمد گنگوہی کے پاس ایک بندوق ہے جو بغیر لائسنس کے ہے، وہ ان کے پاس موجود ہے، اور کتابوں والا جو صندوق ہے اس صندوق کے اندر رکھتے ہیں۔ اب وہ صندوق گورنمنٹ کی تحویل میں تھا، چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت کے اندر بلایا گیا تو جج نے کہا مولانا سنا ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور جیب سے تسبیح باہر نکال کے کہا یہ مومن کا اسلحہ ہوتا ہے۔ اس جج نے کہا رشید احمد آپ کے پاس بندوق ہے، تو فرمایا کہ مجھے بندوق سے کیا غرض ہے۔ جج نے کہا کہ آپ کے بکسے کے اندر صندوق رکھی ہوئی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے چابی نکالی اور جج کے سامنے رکھی کہ بکسے کو کھول کے دیکھ لیں بندوق ہے یا نہیں۔ بندوق اس صندوق کے اندر موجود تھی، اوپر کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کی شان، اللہ اپنے پیاروں کی مدد فرماتے ہیں۔ جب جج نے اس بکسے کو کھلوایا تو بکسہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، اوپر والی 10-15 کتابیں اٹھائی گئی، ان کو بندوق بکسے کے اندر نظر نہ آئی، حالانکہ وہ رکھی ہوئی تھی، اللہ نے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا۔ تو جج نے اس وقت مخبر کو بلایا جس نے یہ خبر دی تھی کہ ان کے پاس صندوق پائی جاتی ہے، تو کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا اور رشید احمد کو باعزت بری کر دیتا ہوں۔ چنانچہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح یہاں قربانی ہمیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جن کو محمود الحسن کہا جاتا ہے، ان کی بھی قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ مالٹا کی جیل میں قید تھے۔ وقت کی حکومت نے ان کے اوپر بدترین تشدد کیا تھا۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، غسل دینے والے انہیں غسل دے رہے تھے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کمر کے اوپر کالے رنگ کے نشانات تھے۔ گھر والوں سے غسل دینے والوں نے پوچھا تو گھر والوں نے بتلایا کہ ہمیں تو ان نشانات کا علم نہیں ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ میرے استاد کا ایک راز تھا، استاد نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتلانا، اب تو میرے استاد دنیا سے جا چکے ہیں، بتا سکتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید تھے تو وقت کی حکومت نے بدترین تشدد کر لیا اور آپ کو اتنا مارا جاتا کہ آپ اپنی کروٹ کے بل لیٹ نہیں سکتے تھے، آپ کو نیند بھی نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کو رات کے وقت اتنا مارا گیا اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے وہ بھی ان کوڑوں کی وجہ سے مر جاتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب واپس تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ استاد محترم آپ کوئی ہیلا بہانہ کر لیں تاکہ آپ کی جان بچ جائیں ورنہ یہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد سے ہیلے بہانے کی بات کی تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اٹھے، جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے حسین احمد تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں بکاؤ مال ہوں؟ کیا میں بک جاؤں گا؟ ایمان کے اوپر سودا کر لوں گا، میں ہرگز سودا نہیں کر سکتا۔ حسین احمد میں روحانی بیٹا ہوں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کو مکہ مکرمہ کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا لیکن بلال پیچھے نہ ہٹے۔ میں روحانی بیٹا ہوں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کی دونوں ٹانگوں کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا تھا، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے لیکن سمیہ پیچھے نہ ہٹی۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو اذیتیں
पहुंचाई गई। मैं रूहानी बेटा हूं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको अपने इलाके से निकाल दिया गया। हुसैन अहमद कान खोल के सुन लो, ये अंग्रेज मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हैं मगर मेरे दिल से ईमान की दौलत नहीं निकाल सकते। यूँ इन हजरात ने कुर्बानी दी थी। तो जब इन हजरात ने तहरीक का ऐलान किया, जिहाद का ऐलान किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और देखा मुसलमान यूँ मैदान के अंदर आ चुके हैं, और उलमा भी बड़े बड़े उलमा ने यह काम शुरू किया था, हत्ता कि मुसलमानों के ऊपर, उलमा के ऊपर जुल्म व तशद्दुद शुरू कर दिया गया। फिर बड़े बड़े उलमा को खिंजीरों के चमड़े के अंदर लपेट के ज़िंदा जला दिया जाता था। और शामली से लेकर दिल्ली से लेकर लाहौर तक ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते के अंदर कोई दरख्त भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर किसी आलिम को लटका के फांसी न दी गई हो, किसी आलिम को शहीद न किया गया हो। उलमा को कत्ल किया गया, उलमा को शहीद कर दिया गया, उलमा को बेघर कर दिया गया, लेकिन ये अपने मुअक्कफ से पीछे न हटे। जब अंग्रेज ने देखा ये उलमा तो पीछे हटने वाले नहीं है, तो फिर अंग्रेज ने प्लानिंग की मंसूबा बनाया कि आप किसी बंदे को तैयार करें जो झूठी नबूवत का दावा कर सके, जो झूठी नबूवत का दावा करने के साथ सबसे पहले जिहाद का इनकार कर सके। चुनाचे उन लोगों को फिर जो मिडिल क्लास भी पास नहीं था, उनकी नजर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर पड़ जाती है। उसे खड़ा किया गया, उसे इनाम का लालच दिया गया, पैसे उसके कदमों के अंदर रखे गए। चुनाचे उस बदबख्त ने झूठी नबूवत का दावा किया और यह ऐलान किया कि जिहाद करना हराम है। इस वजह से इन लोगों ने इस बंदे को खड़ा किया जिसने आके झूठी नबूवत का दावा किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उलमा को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को दाव के ऊपर लगा दिया। बच्चे यतीम होते तो हो जाएं, बीवी बेवा होती है तो हो जाएं, माँ बाप के सहारे छिनते हैं तो चले जाएं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। उस वक़्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये काम कर रहे हैं और मुसलमान इंशाअल्लाह मरते दम तक ये काम करते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों के बारे में अंग्रेज भी कहता है कि मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने पैगंबर की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बास मरतबा लोग कह देते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो शफीक थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहीम थे, आप अलैहिस्सलाम उम्मत के ऊपर तरस खाने वाले थे। जब तुम्हारा पैगंबर शफीक था तो तुम फिर जो पैगंबर की गुस्ताखी कर दे उनके बारे में शफीक क्यों नहीं होते, तुम नरमी क्यों नहीं करते। हम तो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को देखते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी के अंदर जब असवद अंसी ने यह झूठी नबूवत का दावा किया तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फेरोज देलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु को चंद लोगों को साथ देकर इस असवद अंसी की तरफ भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस वक्त आखिरी वक्त भी था। हजरत फेरोज ने असवद अंसी को कत्ल किया, लेकिन फेरोज कत्ल करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक न पहुंच सके, हत्ता कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है। लेकिन जब फेरोज असवद अंसी को कत्ल करते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम महबूब को आके खबर देते हैं, महबूब असवद अंसी को कत्ल कर दिया गया है। नबी अलैहिस्सलाम फिर खुश होके हजरत सहाबे किराम को बतलाते हैं कि जिसने मेरे दौर के अंदर झूठी नबूवत का दावा किया, अल्लाह ने दुनिया वालों को दिखला दिया कि वो मुर्दार मर चुका है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर भी ये वाक़या पेश आया तो आपने तो ख़त्म करने का ऐलान किया। सैयद नस्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया और उससे सैयद नस्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल कर दिया। और एक बात याद रखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने के अंदर जो सहाबा शहीद हुए जंगों के अंदर उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ ये मार्का हुआ तो उस वक़्त तकरीबन 1200 सहाबे किराम ने जामे शहादत नोश फरमाया। बदरी सहाबा भी जिसके अंदर मौजूद थे, कुर्रा भी उसके अंदर मौजूद थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी तमाम ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के हवाले से अपने अक़ीदे को मज़बूत करें, अपने बच्चों के अक़ीदे को मज़बूत करें। मैंने चंद दिन पहले ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बयान किया था, अगर वो बयान मिल जाए तो उस बयान को सुने कि ख़त्म नबूवत के ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता। जो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो झूठा
ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، لیکن اللہ کا نبی وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کا ایمان بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اپنے مسلک کے علماء کے بیانات سنے جائیں، پھر اسی انداز کے اندر بچوں کی تربیت کی جائے کہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض مرتبہ خواتین یوں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو پھر کوئی قادیانی عورت ہوتی ہے وہ اعتراض کر دیتی ہے کہ آخری قرب قیامت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، تو اس لیے اس جڑ کو شروع ہی سے کاٹ دیا جائے۔ یوں بات کیا کریں کہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں، وہ صرف تشریف لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، وہ قادیانی بول نہیں سکے گا۔ اور اس کے لیے پھر دلائل بھی اپنے پاس رکھا کریں۔ جواب دینے کے لیے بعض دلائل قرآن کے اندر آ چکے ہیں۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کیا، احادیث سے ثابت کیا، اقوال صحابہ سے ثابت کیا۔ تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں جو ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، 210 احادیث ہیں جو ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان ہندوستان کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا اور پھر مختلف علاقوں کے اندر مساجد کے اندر کورس کروائے جاتے ہیں جس کے اندر 40 احادیث یاد کروائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے صرف ختم نبوت کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی 40 احادیث کو جمع کیا ہے۔ خواتین اس کو بھی یاد کر سکتی ہیں، بچوں کو بھی یاد کروا سکتی ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 40 احادیث کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی عقید ختم نبوت کے اوپر ہمیں زندہ اور زندہ رہنے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔